जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहि टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व प्रत्येक दिन पर आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज पौष मास बा धनु मास 24 दिन, जानुआरी 8 तारिख, रजब 18 तारिख, सायन पौष 18 दिन, गुरुवार। आज पंचमी 11 दंड 18 दिवा 10टा 56 मिनिट पर्यंत। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 25 दंड 32 अपराह्न 4टा 38 मिनिट पर्यंत। आज सौभाग्य योग तैतल्यकरण। तेणु आज घातचंद्र कहले कर्कट राशि और मकर राशि एवं घातचंद्र कहले वृष राशि। आज जन्म होता शिशुर सिंह राशि, क्षेत्रीय वर्ण नरगण, रात्रि 10टा 45 मिनिट पर कन्या राशि, वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 4टा 38 मिनिट पर एक पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण और घृतकांस्य दान। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेलुआ भोजन निषेध, दिवा 10टा 56 मिनिट पर निम्ब भोजन निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला और बार बेला को ध्यान दिंतु। दिवा 3टा 24 मिनिट पर 5टा 17 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 11टा 18 मिनिट पर गोटाए 13 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग प्रातरु दिवा 8टा 2 मिनिट मध्य, दिवा 2टा 36 मिनिट पर 4टा 2 मिनिट मध्य, रात्रि 7टा 7 मिनिट पर 9टा 18 मिनिट मध्य, रात्रि 11टा 42 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। जानुआरी 8 तारिख गुरुवार कोन आसुची 12टी राशि व्यक्तिमान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण कार्ड आसी द हेरोप्रेंट बुद्धंकर कार्ड आसी। आपणकर विश्वास आज भगवान को ऊपर रहिबो, मन सर्वदा धार्मिक रहिबो। आपणकर मन तो एबे ईश्वर को आड़क ढलाउची। आपणकर पाखरे माने ईश्वर को पाखरे आपण निजको समर्पण करिवार चेष्टा भी करूछंती। आपणकर डाक मध्य ईश्वर को पाखरे पहुंचुची। आपण भी बहुत बुद्धि भी आपणकर बहुत मजबूत रोची। लोक मानकर किछि समस्या आपणकर द्वारा समाधान होबार जोग भी कहूची। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबार जोग अछि। बुझापणा ठीक रहिबो। लव रिलेशन बहुत दिन समस्या आर सूत्र मिली जिवो। अति उत्तम व्यवसाय माने अति उत्तम फल प्राप्त जोग रहउची। छात्र छात्री माने उत्तम पढ़ापढ़ी मध्य करि पारिबे। आपणकर हृदय एवं मन सब किछि आज समान रहिबार जोग देखा दउची। गोटे कथा मन रखिबे, जदि आपणकर माइंड आ मन सब समान रहउची ताले प्रत्येकटी कार्य रे आज सफलगामी आपण हेई पारिबे। आपणकर मानसिकता को आज किछि व्यक्ति बुझिबे, आलोचना करिवे, समालोचना करिवे। सेति प्रति आपण भी मध्य टिके क्लियर माने सेति प्रति आपण दृष्टि बा ध्यान रहिबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने तबे एई मेष राशि व्यक्ति मान को कहबी जे कि सब बेले गोटे स्थान रे चुपचाप बसी रहिले। मन रखंतु, सब बेले जदि गोटे स्थान रे चुपचाप बसी रहिबे ताले आपण गोटे स्थान रे चुपचाप बसी रहिले मध्य आपणकर दुश्चिंता बढ़िबो। आउ एवं दुश्चिंता बढ़िले आपणकर नाना प्रकार मानसिक रोग बढ़िबो। तेणु आपनको अनुरोध, आपण गोटे जगह रे चुपचाप न बसी कोनोसी रिल्ड्रेन्स बा पार्क किंबा नदी बंध इत्यादि स्थान रे बसी मन को हल्का करंतु एवं अजथा चिंता करंतु नहीं। सब भगवान को इच्छा रे समस्या होता है, समाधान होता है। तेबे जदि आपणकर मन को स्थिर रखा चाहते आपणकर राशिर अधिपति ग्रह मंगल आपण को प्रत्येक दिन कहूँ केवल व्यक्ति उपकार निमित्त आपण तीनमुखी असली रुद्राक्षर सहित मंगलकर दिव्य कवच को धारण करंतु। देखिए मन आपणकर स्थिर रहिबो एवं धीरे धीरे समस्या मुक्त हवा संभव हबो एवं आपणकर राशिर अधिपति ग्रह मध्य सेतिरे संतुष्ट रहिबे। आपण समस्या बहुल बड़ धरणर झटका आसिले भी समाधान आपणकर हेइ जिवो। आपण केबे अस्तव्यस्त लागिले भी समस्या मुक्त हेइ पारिबे। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। वृष राशि 7 ऑफ कप द्वंद्व भितर आज आपणकर रहिबार जोग देखा दउची। बहुत अपॉर्चुनिटी आपणक हाथ को आसीबार अछि। केतबळे कोउटा करिवे आपणक मति विभ्रांत घटिबो, संधि हेइ जिवे। आपण कोन करिवे
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ସବୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବିକି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ କିଛି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସ୍ଥିର ମନ ହେବେ, ଭାବିବେ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ କରିଦେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ରହିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବାଧା ଲାଗିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଛି, ତେବେ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ସଦୃଶ। ଯଦି ନିଆଁକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ନ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ବଡ଼ ଆକାରର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା, ନାନା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯଦି ସୁଖରେ ନ ରହିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଅସଲି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆଖି ବୁଝି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ମହା ଅଲୌକିକ କବଚକୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ତାହା ଧୀରେ 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 ଶାନ୍ତ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷର କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବି ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ଯଦି ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହି ଅନ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝି ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ ମାନିବେ, ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 4 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେପରି ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ଝଟକା ଆସିଲେ ବି ତାହା ଛୋଟିଆ ଆକାର ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, 10 ଅଫ୍ କପ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦୁଃଖ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ଖୁସି ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଏକ ଭଲ ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମିଳିମିଶି କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲେ, ତେବେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 2 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଧୀରେ 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 ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ। ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକୁଳିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଏମିତିରେ ବି ଚାଲିଯିବ। ହୁଏତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସୀମିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
ଏବଂ କାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ସୌଜନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରାଗ ମୁଡ୍ ରଖନ୍ତୁନି କାହାର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳମୟ ସଂସାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି କିମ୍ବା ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ତେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାନିବେ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଗତି କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି 3 of Pentacles ଆଜି ଭାବିବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ନେବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି ମୋର ଏହି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବାର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ କାହା କତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବି କି କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆଜି ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ଗତି କରିବ ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଅତି ଇମୋସନାଲ ନ ରଖି ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଏ ବ୍ୟୟ ହେବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ କେବଳ ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ଥ ଉପରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତା ନହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ ମାଂସ ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ କଥା ସରିଗଲା ଅଣ୍ଡା ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ ଏରିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେବେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିବେ ତେଣୁ ଯେତେଟା ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଶାଇକି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଅଲୌକିକ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନୂଆ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ ଆପଣ କଠିନ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମିଳିବାର ଯୋଗ କରୁଛି ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କିଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବେ ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି ମନ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଲାଭ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ଆପଣ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରକୁ ବୁଝାଏ କ୍ଷୀର ଯଦି ଥରେ ସଡ଼ିଗଲା
ତେବେ ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ। ମାଂସ ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ ତାର କଥା ସରିଗଲା। ଅଣ୍ଡା ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ ଏରିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେଟା ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଶାଇ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମିଳିମିଶିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କୌଣସି ଜାଗାର ଫସିଯିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ପ୍ରେସର ଟିକେ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ଯୋଗ ଅଛି। ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ, ପ୍ରେରିତ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ଟାଇପ୍ରେ କାମ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ତ ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଟା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ହେଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତେବେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ବା ଖେଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ମାଂସ ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା। ଅଣ୍ଡା ଯଦି ସଡ଼ିଗଲା ତେବେ ଏରିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେଟା ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଶାଇକି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସଦାବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି, ଶତ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମଥା ଟେକିକି, ଆପଣ ଋଣ ଧାର କର୍ଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 3 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଅଲୌକିକ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁ ଲାଭ ଆପଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଜି ବଳ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ କରିବେ। ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଜି ଚାଲିବେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ମାନ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ମନର ଭାବଭକ୍ତିକି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ହଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ, ମନ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାଇବା ଜିନିଷ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ପାଇବା ଜିନିଷକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପସ୍ତେଇବେ। ତେବେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନସ୍ତାପ କରେଇବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ହେଉଛି, ସଂସାରର ବର୍ଡ଼ନ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ମାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏ ବୋଝର ହାଲକା ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି 5 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ। ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମଥା ଟେକି ପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଆପଣ ଥିଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆଜି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରହିବ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିକ୍ସ ଆଜି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିବ। ରିଲେସନର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯିଏକି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଏଇଭଳି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ବି ହୋଇପାରେ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ ମନି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଦେଖିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାକି ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗୋଟେ
वातावरण से आपण सजग रहा प्रस्तुत रुहतु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने। मकर राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे जदि आपण दुसंवाद शुणिले आपण जदि आकस्मिक दुसंवाद शुणती तेरे भांगी पड़े ना ताकू दृढ़ मन में मुकाबिला करेंगे। जदि आपणकर सत साहस ना जदि आप आर्थिक समस्या भांगी पड़ी जदि समस्या बहुल भितर गति करुँच शत्रुर बारंबार सम्मुखीन होती तेरे आपण राशि अधिपति ग्रह शनिदेव शनिकर एक दिव्य सप्तमुखी अशनि रुद्राक्षर को आप धारण करूँ। शनि एक दिव्य शनि महाग्रह कवच को व्यवहार करूँ। निश्चित भाव में प्रत्येक नकारात्मक भाव मन हटिज आपणकर भाग्य भविष्य निश्चित मथा टेकी छिड़ा हम निश्चित विजय हासिल आपण जीवन में हो पारे। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि द मैजिशियन कार्ड आपण कठिन परिश्रम करेंगे जहाँ चाहिए आपन को मिल आज आपण पाखे बहुत पावर रनर्जी रे जहाँ चाहिए आपण ता करेंगे यह आपणकर सफलता दब जहाँ आपण स्वप्न था वास्तव में परिणत कर आपण निजे आपण भगवान पाखे आप आज निजक समर्पण करेंगे कहानी कथा भावतु ना कारण आज आपण पाखे बहुत किसी संबल आपण पाखे सब पावर काम बहुत भल चलो आप जहाँ चाहिए आज तापारे आज शुभ कार्य आपणकर किसी हबार जोग अच्छी तेणु प्रति कार्य आज मंगलमय हम। तेबे मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मनरे संतोष भावना न रही मनरे सदा सर्वदा संतोष भाव रखी समस्त सहित खेली हसी जीवन अतिबाहित करूँ। मन जदि आपणकर असंतोष रे सबकि आपन को तिक्त लगे मनरे संतोष सत्संग करूँ सकाळे हनुमान चालीसा पाठ करूँ मॉर्निंग वॉकिंग जातु कि पाखरे पार्क में जाई मन को संतोष रखा चेष्टा करूँ फल आपन सुखी जीवन यापन करेंगे। तेरे आपणकर एभली स्थिति जदि शरीर उपर किसी प्रभाव पड़ुछि मानसिक व्यवसाय जदि किसी क्षति होछि ताले आपणकर राशि अधिपति ग्रह होचंती शनि शनि अशनि सप्तमुखी रुद्राक्षर को धारण करंतु एवं शनि महाग्रहंकर महाजंत्र कवच को धारण करंतु देखिबे आपणक पादरे कंटार आघात आसिले भी ता केबे आपनको जणा पड़िबो नाही जेते बड़ समस्या हेले भी समाधान स्वल्प मात्रा रे होई कि चली जिवो किंतु आपनको किछि फरक पड़िबो नाही। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय। मोर प्रिय मीन राशि पेज पेंटाक्लस चंद्रमा कार्ड पॉजिटिव कार्ड आपण पाखक किसी खबर आसो आपन को सफलता मिलबार जोग कहूँ क्यारियर रे बहुत भल दिन अच्छी विद्यार्थी मानक शिक्षा क्षेत्र में सफलता जोग कहूँ व्यवसायी मानक दिन उत्तम लव रिलेशन बहुत भल घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपण घर को कहीं एमती अतिथि आसवा ये सब क्षेत्र में भल किंतु सामान्य सामान्य कथा को लेकिन आपण भितर आज क्रोधजात हम क्रोध वृद्धि हम क्रोध को आज कंट्रोल में रखा चेष्टा करूँ मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति माने मीन राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी सब बेले गोटे स्थान में चुपचाप बसी रहिले आपण गोटे स्थान में चुपचाप बसी रहिबे आपणकर दुश्चिंता भार बढ़िबो एवं दुश्चिंता बढ़िले आपणकर नाना प्रकार मानसिक रोग बढ़िबो। तेणु आपण को अनुरोध आपण गोटे जगह चुपचाप न बसी कौनसी चिल्ड्रेन्स पार्क नदी बंध इत्यादि स्थान में बसी मन को हल्का करंतु एवं अजथा चिंता करंतु नहीं सब भगवान को इच्छा रहउची आपणकर जदि विद्या क्षेत्र में हो बा आर्थिक समस्या क्षेत्र में हो बा शत्रु वृद्धि क्षेत्र में हो बा व्यवसाय क्षेत्र में हो एभली किसी समस्या भितर आप रोचंती आपण लक्ष्य स्थल में आप पहुँचवा कठिन परिश्रम करी मध्य पराजित होउचंती ताले आपणक राशि अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति बृहस्पति अशनि पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करंतु आउ बृहस्पति महाग्रहंकर महादिव्य कवच को व्यवहार करंतु निश्चित भाव में बहुत समस्या आपन को मुक्त मिलिबो अनेक कार्य विजय हासिल हो पारे आर्थिक समस्या दूरीभूत धीरे धीरे हो मन में सकारात्मक भावना जागृत हम नकारात्मक भावना अपसरी जीव भाग्य उज्जवलमय निश्चित भाव में हम। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्य संक्षेप में किसी वार्ता आपण पाखर विदाय ने रोची स्क्रीन ऊपर तो नंबर दि जाउची जो माने जोगाजोग करबा कथा आपण माने करि पारिबे रोची। नमस्कार।